channel. So in last video we completed the basis of classification. So basis of classification ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ character ನಾವು in detail ಆಗಿ study ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in this video we are going to start the phylum study. Phylum study ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So first ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು? ಪೋರಿಫೆರಾ. Okay, it is commonly called as the sponges. So porifera andru onde, sponges andru onde. So the entire body of porifera is covered by numerous small holes or pores called as the ostia. So ಇದು entire body ತುಂಬಾನೇ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ pores ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So that is why the name is porifera. Clear? So in this first character is occurrence, where the porifera are found. So most of the porifera are marine water. So mostly they are marine water form. Few are fresh water. So commonly porifera are found in the marine water form. Marine water means sea water. So most of the organisms ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು porifera organism sea water ಒಳಗೆ ಅಥವಾ marine water ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. But few are also found in the fresh water. Fresh water means lake river water ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ fresh water ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Example for the fresh water porifera is spongilla. Spongilla is the freshwater porifera. So next character ಯಾವುದು? Body symmetry. So the body symmetry in porifera is asymmetrical. So the body symmetry found in the porifera is the asymmetrical. Next, level of organization ಆಗುತ್ತೆ. It is a cellular level. Level of organization is cellular level. Okay. So ನೀವು character basis of classification the character ನ in detail ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ so phylum the characteristic ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Clear? So next is body wall. The outer layer is called as the dermal layer and inner layer is called as the gastral layer. So outer layer ಗೆ ಏನಂತೀವಿ? dermal layer ಅಂತೀವಿ. Another name for the dermal layer is pinacoderm. Inner layer is called as the gastral layer, which is called as the choanoderm. So dermal layer ಗೆ pinacoderm ಅಂತಾರ, gastral layer ಗೆ choanoderm ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Clear? ಸೇಲ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದು? ಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪಿನಾಕೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಪಿನಾಕೋಸೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ or another name is choanocytes. Clear? So dermal layer ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? Pinacocytes ಇಂದ. Gastral layer ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? Collar cell or it is also called as the choanocytes. Then outermost dermal layer ಆಯ್ತು. Inner lining ಏನಂತೀವಿ? Gastral layer ಅಂತೀವಿ. Inside the gastral layer there is the empty cavity is present, which is called as the ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪೋರಿಫೆರಾ ಒಳಗೆ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ holes or pores and these pores are called as the ostia.
ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಔಟರ್ ಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್, ಇನ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಎಂಟಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್. The entire body is covered by the small pores called as the ostia. Clear? And ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೇಸ್. So it is used to attachment to the substrate. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕೆ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪೋರಿಫೆರಾ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So as you know that the body surface is covered by the small pores called as the ostia, through which the water will enter inside the spongosil. So spongosil is the empty cavity present in the sponges. So water will enter from the ostia into the spongosil. So this water flow is called as the water canal system. Clear? ಸೊ ಹೊರಗಿರುವಂತ ನೀರು ಆಸ್ಟಿಯಾ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಒಳಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದ್ರೊಳಗಿರುವಂತ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ನೀರೇನಂತೆ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಾ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ get opened exteriorly by the osculum. ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The water will enter inside the body by the ostia into the spongosil. Then again the water flow out of the spongosil from the osculum. So this is called as the water canal system, which is present in porifera. Next character is internal skeleton. The internal skeleton is made up of the needle-like structure called as the spicules. So internal skeletal ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, spicules ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. It is also called as the spongin fibers. These spicules are made up of the component called as the calcium and silica. So internal skeletal ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನೇ ಇರ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇವನ್ನೇನಂತೀವಿ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಆರ್ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಸೊ ಪೋರಿಫೆರಾಕ ಎರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಇಸ್ ದಿ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ಮೋಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೋರಿಫೆರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪೋರಿಫೆರಾ ದೇ ಶೋ ದಿ intracellular digestion. So intracellular digestion means the digestion occurs within the cell. So ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. These gastral layer are formed by the cells called as the collar cell. So gastral layer ಎದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ, collar cell ಇಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. Clear? So these collar cells are look like this. The structure ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. These are the collar cell. So ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋರಿಫೆರಾ. So this is the outermost layer. What is this? This is dermal layer. Then inner ಏನಿರುತ್ತೆ, gastral layer. Clear? So these gastral layer are made up of the cells called as the collar cells. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ collar cells gastral layer ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Yeah.
So the entire gastral layer is covered by the cells called as the collar cells. Yeah. So during the water flow, so water canal system. So during the water flow, the water will enter inside the spongiocele. Yeah. So during this flow, the bacteria or microorganism present inside the water will also enter into the spongiocele. ಸೊ ನೀರೊಳಗಿರುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಸೊ ಅದು ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಒಳಗ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಬೈ ದಿ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಸೊ ಇವೇನು ಪೋರಿಫೆರಾಗೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಅದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನೀರೊಳಗಿರುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ ಏನಂತೆ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ ಬೈ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ. ಸೊ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲಕ ಒಳಗಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ಈ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಿ reproduction, mode of reproduction. So you can see both asexual and sexual type of reproduction in porifera. So asexual reproduction is by the formation of gemmules. So asexual mode of reproduction ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ by the formation of internal buds. They are called as the gemmules. Then sexual reproduction is by the fusion of gametes. Male gamete to female gamete to fuse ಆಗಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ sexual reproduction start ಆಗುತ್ತೆ. Clear? So this is about the reproduction and digestion. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್. ಸೊ another important character is hermaphrodites. So what do you mean by the hermaphrodites? So in this male and female reproductive organ are present in organs are present in same individual. Clear? So what do you mean by the hermaphrodite? So in this, the male and female reproductive organs are present in same individual. Clear? So ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಪರ್ಮ್, ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವುದು ಎಗ್.
egg releasing time are different. ಸೊ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತೀವಿ, ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. So the porifera shows indirect development. Indirect development. They have larval stage. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಆರ್ ಪೊರಿಫೆರಾ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲಾರ್ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೊರಿಫೆರಾ ಆಂಫಿಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮುಲಾ. ಸೊ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಫಿಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮುಲಾ. So during the reproduction time, first the porifera they form the larval stage. So ಇಲ್ಲಿ larva ಏನಿರುತ್ತೆ, they have the flagella, that's why they are the motile one. So mature or non-motile, larval stage ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಟೈಲಿಟಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಾರ್ವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಲಾರ್ವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದರಂತೆ ಹೋಲುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಆಂಫಿಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮುಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? So in porifera, they do not have the specialized structure for the respiration and excretion process. So ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತವೆ, ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್? So during water flow ಏನಾಗ್ತದೆ, the water also contain the oxygen. So this oxygen also enter inside the body of the porifera. So water flow ಆಗುವಾಗ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is the respiration. Clear? Then excretion ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ,
ಡೈಜೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್, ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೆಲ್. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪಾಂಜೋಸೆಲ್ ಒಳಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾಟರ್, outside the body into the water from the osculum. This is the excretion. Respiration ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ವಾಟರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ದೆನ್ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೆಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಇದನ್ನೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೋರಿಫೆರಾ ಇಸ್ ಸೈಕಾನ್, ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ, then spongilla. So these are the example for the porifera. ಯಾವ್ಯಾವು, ಸೈಕಾನ್, ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲಾ. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲಾ ಏನಿದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮರೈನ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ porifera. So this ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ is also called as the bath sponge. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬಾತ್ ಸ್ಪಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೈಲಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.